గేయం గీతనామ సహస్రం గేయం గీతనామ సహస్రం ధ్యేయం శ్రీపతి రూపమజస్రం జ్ఞేయం సజ్జన సంగే చిత్తం జ్ఞేయం సజ్జనం సంగే చిత్తం ధ్యేయం శ్రీపతి రూపమనిత్యం గేయం గీతనామ సహస్రం. For us to sing what is contained in Gita and the name of Gita 1,000 times, for us to sing and remember the name and the form of Sripati, for us to indulge and spend our time in the company of good people and turn our mind to the company of good people. This is desirable, and also to have our dhyana in terms of Sripati. పవిత్రాత్మ స్వరూపులైన విద్యార్థులారా, ఈ శ్లోకమును శంకరుల వారి కడగుట్టి శిష్యుడు ఈ గీతను గురించి, ధ్యానమును గురించి, సహస్రనామమును గురించి, త్యాగమును గురించి అనేక రకములుగా భజగోవిందము యొక్క తత్వమునందు దీనిని ఇమిడ్చి సంతృప్తి నొందాడు. Pavitratma Swarupa's students, the disciple who came towards the end of Shankara, he gave this particular verse, and in this verse he describes the prominence, the speciality of Gita, the speciality of jhana, the speciality of sacrifice, and the special features that are contained in these 1,000 names of the Lord. This is what has been given to us by the last disciple of Shankara in the Bhajagovinda verses. గేయం గీత అనగా గీతను పాడమన్నాడు. ఈ గీతను పాడటం చేత లభించేటువంటి ఫలితం ఏమిటి? మానవుడు విషయ సంబంధమైనటువంటి రాగములకు గురి కావటం చేత అశాంతి అనేటువంటి రోగములో తపిస్తూ ఉంటున్నాడు. ఈ అశాంతి అనేటువంటి రోగమును దూరం చేసుకునే నిమిత్తమై గీతను గానం చేయమన్నాడు. గీతయే భగవాను దూత, గీతయే జగదేక మాత, గీత భక్తులకొల్లా ఊత, గీత సంసారికొక ఈత, గీతయే మంత్రాల మూట, గీతయే వేదాంత పూట, గీతయే ఘనరాజ బాట, గీతయే శ్రీసాయి మాట. In this verse, we are told to sing the Gita. Gita is a song. What is the result that we expect out of singing the song of Gita? We will be turned away from the songs that are of a material kind and that will fulfill our material desires. We will also be taken away from the lack of peace, from the ashanti from which we suffer. Gita is the messenger of God. Gita is like the world mother. Gita is also like for a devotee, it gives the support which he very much needs. Gita is also like the stream of the family. For Vedanta, it is the essence of Vedanta. Gita is also the song of God. It is the song of Sai as well. ఇట్టి పవిత్రమైనటువంటి గీతను పాడమనియు తదుపరి నామ సహస్రం అన్నాడు. అనగా అనేక మంది మన భారతదేశమునందు హరినామమని, హరనామమని, శివనామమని, లేక రామనామమని, కృష్ణనామమని అనేక రకములైనటువంటి యొక్క భక్తుల యొక్క తృప్తి నిమిత్తమై ఈ రూపనామములు నిర్మించుకొని తద్వారా భగవంతునికి భిన్న రూపములు కూడాను అమర్చటము కద్దు. Gita is a very sacred thing, and it has been said
that there are 1,000 names, the Sahasranama. It is customary in our country, for the sake of the satisfaction of various devotees, to regard the Lord as having several different names, Hari, Krishna, and so on. We attribute these names and different forms to the Lord. This is a matter of common practice. దీనిని పురస్కరించుకుని ఏ శంకర శిష్యులు ఏ నామము పెట్టినప్పటికీ మానవులకు కొంతమందికి అసంతృప్తి కలగవచ్చుననేటువంటి యొక్క ఉద్దేశం చేత వేదమును పురస్కరించుకొని సహస్రశీర్ష పురుష సహస్రాక్ష సహస్రపాత్ అనగా సర్వజీవుల వాసి అయినటువంటి వాడు సర్వేశ్వరుడని, అట్టి సర్వేశ్వరునికి అనేక రూపములు అనేక నామములు ఉండటంలో కూడాను ఎట్టి అభ్యంతరము ఉండదని, ఎట్టి నామమునైనా ఎట్టి రూపమునైనా స్మరించటంలో ఎట్టి లోపుకు కూడాను కలగదని కూడాను సహస్రనామం అన్నాడు. అనగా భగవంతునికి సహస్రనామములు అనేటువంటిది కాదు, అన్ని నామములు తనవే, అంత ప్రదేశము తనదే, కనుక తనది గాని నామము తాను లేని దేహము లేదన్నాడు. In this context, they thought that if you give a particular name to the Lord, some people may feel offended at giving him a chosen name. Therefore, in accordance with what has been stated in the Veda, he has been described as a Sahasrasirsha Purusha. That means we regard him as being everywhere, as being present with 1,000 heads. That simply means that it is not figuratively saying that he has got 1,000 names. Any name that you may think of will be the name of the Lord. This is the meaning, and in this context, he has been given omnipresence and all the names belong to him. ఇంకా శ్రీపతి నామం అనగా శ్రీపతి రూపం ప్రధానమైనటువంటిదని, ఆ రూపమునకు ప్రధానమైనటువంటి ఒక తత్వాన్ని కూడాను అందించాడు. శ్రీపతి రూపం అనగా ఎవరు శ్రీపతి రూపము? అనేక మంది విష్ణువులని, అనేక మంది శివుడని, ఈ రకమైనటువంటి వాదోపవాదములతో కాలహరణం చేయటం కూడాను కద్దు. కానీ శ్రీపతి అనగా భగవంతునికి అష్టైశ్వర్య సంపన్నుడనేటువంటి సార్థక నామం కలదు గనుక శబ్ద బ్రహ్మమయి, చరాచరమయి, జ్యోతిర్మయి, వాంగ్మయి, నిత్యానందమయి, పరాత్పరమయి, మాయామయి, శ్రీమయి అని ఈ 8వ యొక్క స్వరూపానికి శ్రీమయి అని ఈ శ్రీపతి స్వరూపుడనేటువంటి ఒక తత్వం లోపల దివ్యత్వమైనటువంటి ఆత్మకే ఇది సమన్వయం అవుతుందనేటువంటి ఉద్దేశంతో కూడాను ఇతరులకు ఎట్టి అశాంతి కాని లేక అసంతృప్తి కాని కలగకుండా ఉండేటువంటి నిమిత్తం శ్రీపతి రూపం అన్నాడు. In this verse, there is also a reference to Sripati Rupam. What does this mean? Some people regard Sripati as being represented by Vishnu. Some people regard that this refers to Shiva. This kind of controversy, whether this represents Vishnu or Shiva or something else, is just a waste of time. In fact, we know that the Lord is described in so many different ways, that he is effulgent light, that he represents all that is essential in our literature, in our sound, in the way we talk, and Srimayi is the 8th way of describing the Lord. This simply means that there is no particular name and form when we talk of Sripati. It just denotes the divine Atma. ఈ శ్రీ అనేటువంటి పదము కేవలము అశుభమైనటువంటి వాటికి శుభమును అందించే నిమిత్తమై శ్రీ అనేటువంటి పదమును మనము ఉపయోగపెడుతుంటాం. We merely use this letter, this word Sri, in order that we may hand in some sacredness to all things which are not sacred. నిత్య సత్యమై ఉన్నటువంటి యొక్క పదార్థమునకు ఈ శ్రీ అనేటువంటి పదము ఉపయోగించనక్కరలేదు. అది అమృతమయమై ఉన్నటువంటి దానికి ఇంకా ఈ శ్రీతత్వం అనేటువంటిది అందించేటువంటి బిరుదు ఏమాత్రము ఉండదు. For the eternal, for the immortal, and for the permanent truth, we do not have to put this appellation of Sri. పాంచభౌతికమైనటువంటి దేహములు అనిత్యములైనటువంటివి. ఈ లోకమునందు కనిపించేటువంటి ప్రతి పదార్థము కూడాను కొంత మిథ్యమైనటువంటిదిగా మనకు తోచటం చేత ఇట్టి వాటికి మనం స్త్రీ అనేటువంటి పదమును ఉపయోగపెట్టి లేక గౌరవం అనేటువంటి దానికి కూడాను స్త్రీ అనేటువంటి పదము ఉపయోగపెట్టి మన భారతదేశమునందు దీనిని అనేక రకములుగా గౌరవిస్తూ వస్తున్నారు. Sometimes the human bodies, which we know are temporary and are made up of the 5 elements, the destructible contents, and that they are an illusion. It is only in such cases that we use this word Sri. Also we use this to give respect to individuals. In this country, this is our practice.
ధర్మ సంస్థాపన నిమిత్తమై వచ్చినటువంటి అవతార స్వరూపములకు కూడాను కొంతకాలం మాత్రమే ఆ దేహములు ఉండి తదుపరి మన దృష్టికి మరుగైపోవటం చేత వట్టి రూపములకు కూడాను స్త్రీ అనేటువంటి పదమును మొదటిలో ఉంచటం కూడాను భారతీయుల యొక్క గౌరవం. Even in the case of the Lord appearing as an avatar for the sake of re-establishing dharma, because the body in which he appears is temporary and will stay only for a short time and then disappear from our view, it has become our custom to use this appellation of Sri in such cases also. రాములకు శ్రీరామ అని శ్రీని పెట్టి తర్వాత రామ అని చెప్తాం. కృష్ణులకు శ్రీకృష్ణ అని శ్రీని పెట్టి తిరిగి కృష్ణ అనుకోవటం. ఈ విధమైనటువంటి యొక్క పేర్లకంతా ఇంకా గొప్ప గొప్ప వారులకంతా కూడాను శ్రీ శ్రీ అని ఈ అనిత్యమైనటువంటి నీటి బుడగ వంటి దేహము ధరించినటువంటి ప్రతి వ్యక్తికి కూడాను శ్రీ అనేటువంటిది శుభాన్ని అందించే కోసం పెట్టారు. అయితే శివత్వం అనేటువంటిది నిరంతరం మంగళమైనటువంటిది కనుక ఈశ్వర యొక్క స్వరూపములకు కానీ నామములకు కానీ ఈ శ్రీ అనేటువంటి పదం ఎక్కడ కూడాను ఉపయోగపెట్టడం లేదు. ఇప్పుడు శ్రీ శంకర, శ్రీ శివ, శ్రీ ఈశ్వర అని ఎవరు చెప్పరు. ఈశ్వర, శంకర, శివ అది నిరంతరము ఆకారము ధరింపనటువంటిది కనుక నిత్య సత్య బుద్ధ ముక్తమైనటువంటి యొక్క స్వరూపం కనుక దీనికి అది నిరంతరము మంగళంగానే ఉండటం చేత శ్రీ అనేటువంటి పదము దానికి అక్కరలేకపోయింది. In the case of Rama, we put the appellation and say Sri Rama. Similarly, in the case of Krishna, we use the prefix Sri and say Sri Krishna. Not only Rama and Krishna, many great people who have come into this world, we address them by using the prefix Sri. This is because they are wearing a body which is not permanent, which is destroyed someday or other. But to give such sacredness to this destructible body, we use this prefix Sri. However, in the case of Shiva, in the case of Shankara, or in the case of Ishvara, which denote permanency and the permanent aspect, we don't say Sri Shankara, we don't say Sri Ishvara, we don't say Sri Shiva. This appellation has no meaning because the Shiva Tattva has no form, it is eternal, it does not take a body, it's always present. కనుకనే నిరంతరము మంగళమైనటువంటి దానికి పతిగా ఉండేటువంటి వాడు కనుకనే శ్రీపతి రూపం అన్నాడు. Because this thing is permanent and eternal, this Mangala, and whoever is the husband of such a permanent Mangala, he has been referred to as Sripati. ఇట్టి యొక్క యథార్థమును మనము చక్కగా గుర్తించుకున్నప్పుడే దైవత్వం అన్నటువంటిది ఏకత్వం అనేటువంటిది మనకు బోధపడుతుంది. దైవము ఒక్కడే. ఏ విష్ణువు కాని, ఏ రాములు కాని, ఏ కృష్ణుడు కాని, ఏ యొక్క ఈశ్వరుడు కాని అనేక రూప నామముల చేత మనము పూజించి మనము అతన్ని గౌరవించి అనేక రకములుగా ప్రార్థించినప్పటికీ దైవత్వం అన్నటువంటిది ఒక్కటే అనేటువంటి సత్యాన్ని మనకు స్పష్టపరుస్తూ ఉంటున్నది శ్రీ. This Sri tells us this permanent truth, the unchanging truth that divinity is only one and there is no multiplicity there. You may worship, you may pray either in the form of Rama or in the form of Krishna or in the form of Ishvara. This is only for your convenience, but divine is only one. This is what the letter Sri tells us. పరమాత్ముడు విష్ణువు గరుడ వాహనుడని, శివుడు నంది వాహనుడని, బ్రహ్మ హంసవాహనుడని, ఈశ్వరుడు పార్వతీ భర్త అని, విష్ణువు లక్ష్మీపతి అని, ఇంకా బ్రహ్మ సరస్వతీపతి అని అనేక రకములుగా మన యొక్క స్థాయిలకు వారిని తెప్పించుకొని తద్వారా మన యొక్క నిత్య జీవితమునకు సంతృప్తి పరిచేటువంటి యొక్క సంసార సంబంధమైనటువంటి బాంధవ్యములను మనం అనుభవించటం చేత మనకు తాత్కాలిక తృప్తిని అందించేటువంటి యొక్క ఊహలోపల మనం ఈటి వారిని అటువంటి స్థితికి మనం తెప్పించుకుంటూ వచ్చాం. We are used to say that Vishnu rides over a Garuda. We also refer to Shiva as a Nandivahana, going on a Nandi. We talk of Brahma being associated with Saraswati as her husband. And so on. We give so many qualities to these people. This is only to suit our own convenience and our own aspect of looking at these different forms and names. భగవంతుడు ఒక విధమైనటువంటి దీనికి మనం యోచన చేసినప్పుడు జీవరాశులకంతా కూడాను అధిపతి అయి సర్వ జీవులకు కూడాను తాను నాథుడుగా ఉంటుండి తన యొక్క తత్వాన్ని తాను నడిపించుకుంటూ పోవటం సహజం. When we
think deeply in regard to this matter, we will come to the conclusion that it is quite natural that God will be at the head of all the jivas, of all the creation. It is His responsibility to remain as the leader and carry on along with Him this entire creation. జంతువునాం నరజన్మ దుర్లభం అన్నప్పుడు మానవుడు కూడాను ఒక జంతువులలో ఒక భాగమనే ఇందులో స్పష్టమవుతుంటుండాలి. జన్ అను ధాతువు నుంచి ఉద్భవించినటువంటిది కనుక ఇది జంతువుగా ఉంటున్నాయి. కానీ మనము లోకరీతిగా మనం విచారణ చేసినప్పుడు జంతువులనగా ఏదో కొన్ని మృగములు పశువులుగా మనం భావిస్తున్నాం. కాదు కాదు, గర్భము నుంచి జన్మించినటువంటి ప్రతి స్వరూపమునకు జంతు అనేటువంటి యొక్క సార్థక నామం. When we say Jantunam Narajanma Durlabham, we mean that man, one who is taking birth as man, is also like an animal. But in ordinary world parlance, when we talk of Jantu, we only think of animals or cattle. No, this is not right. This word comes from the root Jan. Whatever is born out of the womb of a mother will be referred to because it is Jan as a Jantu. So man is also an animal. కనుక జన్మించటం పురస్కరించుకొని జంతు అనేటువంటి పేరు వచ్చింది. ఎలుక కూడాను జంతువే. ఎలుక తన గర్భం నుంచి కూడాను బిడ్డను అందిస్తూ ఉంటుంటాది. కనుక ప్రతి జన్మము అందినటువంటి వాటికంతా కూడాను జంతువు అనే పేరు. ఇట్టి జంతువులకు మరొక పేరు పశువులు అని కూడాను అంటాం. ఇది పశుపతి అని కూడాను ఈశ్వరునికి ఒక పేరు. Whatever is born is a Jantu. In fact, if you consider a rat, because the rat gives rise to its young ones from its own self, they are born, they are also Jantus. There is another name for these animals, and that is Pashu. One who looks after the Pashus is called Pashu. That is another name for the Lord. పశుపతి అనగా జీవరాశులకు నాథుడైనటువంటి వాడు పశుపతి అని. The name Pashupati for the Lord comes from the fact He who is the head, He who looks after all the jivas is called Pashupati. పశుపతి అంటే మనం ఈశ్వరునిగా మనం భావిస్తున్నాము. గోపాలు అంటే వైష్ణవ సంబంధించినటువంటి వాడుగా మనం విశ్వసిస్తున్నాము. ఈ గోపాల అన్నటువంటి పదమునకు పశుపతి అనేటువంటి పదమునకు ఎట్టి భేదం కూడా ఉంటుండదు. కనుక శివత్వము వైష్ణవత్వం అనేటువంటి దాంట్లో ఇక్కడ భేదమునకు ఏమాత్రం అవకాశం ఉండదే. Pashupati we think denotes Ishvara. On the other hand, we think that Gopala is also a name for Krishna. But if you see the meaning of Gopala and Pashupati, you will see that both of them are the same and they indicate that he is the Lord of all the animals. కనుక మనం ఈనాడు నేర్చుకోవలసినటువంటిది కానీ సమన్వయం పరిచేటువంటి విధానమును కానీ మనం గుర్తించాలి. Today, therefore, we have to learn and we have to understand what is necessary for bringing about a synthesis and a unity between these two thoughts. కనుక విష్ణువు అనేటువంటి వాడు ఒక లక్ష్మి భర్త అని కానీ, శివుడు అనేటువంటి వాడు పార్వతి భర్త అని కానీ, ఇంకా బ్రహ్మ అనేటువంటి వాడు సరస్వతి భర్త అని కానీ మనం భావించక పసలనాథుడు అని అనుకుంటే చాలా సమన్వయం అయిపోతుంటాది. Therefore, without our attaching too much importance to these different names, regard Vishnu as the husband of Lakshmi, regard Shiva as the husband of Parvati, regard Brahma as the husband of Saraswati, and create these differences. Instead of that, we take one name, Pasalanatha, and we regard that one name as representing all these three forms. The trouble and the distinction will end. పసలనాథునిగా జీవనాథుడని కూడాను ఒక అర్థము. తదుపరి మన యొక్క భారతీయ సంస్కృతిని పురస్కరించుకొని పౌరాణిక సంబంధమైనటువంటి మార్గమును అవలంబించటం చేత దీనికి కూడాను ఈ యొక్క పసలనాథుడు అనేటువంటి యొక్క పేరు కొంత సమన్వయమైపోతుంది. పసలనాథుడనగా పా అనగా పార్వతి, సా అనగా సరస్వతి, లా అనగా లక్ష్మి. పసలనాథుడు కనుక ముగ్గురికి నాథుడైనటువంటి వాడు కనుక ఇందులో ఎట్టి భేదమునకు కూడాను అవకాశం ఉంటుండదు. This word Pasalanatha, which we suggest we adopt for the Lord, will indicate that he is the head of all the jivas. This is one way of looking at the oneness of all divinity. On the other hand, according to our Puranas, we can also take a meaning for this Pasalanatha, taking the three letters. Pa stands for Parvati, Sa stands for Saraswati, La stands for Lakshmi. He is the Natha of all the three. Thus we bring into one, completely synthesize this difference of three. అయితే ఇంకా వాహనముల గతి ఏమిటి? ఈ వాహనాలంతా కూడాను
ఏదో ఒక హంస అని, ఒక నంది అని, ఒక గరుడ అని ఈ వాహనాలు వేరే ఉంటున్నాయే, ఈ 3 వాహనాలు ఎవరికి వినియోగపడతాయనుకున్నప్పుడు ఈ వాహనాలను కూడాను చక్కగా సమన్వయపరచుకోవటానికి మనం పూనుకున్నప్పుడు విహంగ వాహనుడు పరమాత్ముడు అంటే కూడాను ఇందులో చక్కని అర్థం కూడాను ఇమిడి ఉంటాది. We may now ask a question, what about the difference and distinction between their vahanas? We have accepted that one vahana is Garuda, one vahana is Nandi, and one vahana is Hamsa. How are we to reconcile this? We can reconcile this if we do not make such a distinction in the names, but accept the Vihanga vahana. If you say that, then all the 3 will be covered. వి అనగా వృషభము, హ అనగా హంస, గా అనగా గరుడ. కనుక విహంగ వాహనుడనగా 3ంటికి వాహనుడైనటువంటి వాడు కనుక ఇక్కడ సమన్వయం కుదురుతుంది. If we use the word Vihanga, then we can see that V stands for Vrushabha or Nandi, Ham stands for Hamsa, and Ga stands for Garuda. The synthesis and the oneness has come about in this Vihanga. ఈనాడు మనము ఎట్టి భేదములకు కూడాను తావు ఇవ్వక సర్వ మతములను, సర్వ భావములను, సర్వేశ్వరుని యొక్క తత్వములో ఏకత్వమును మనం అనుభవించుకోవటం ఇది పవిత్రమైనటువంటి మార్గం. Today, we should not give place to any differences or distinctions. We should regard all religions, all gods, all destinations as one and the same. కనుకనే దీనిని పురస్కరించుకొనియే కొంతవరకును శ్రీపతి రూపం అని కూడాను శంకరుల యొక్క శిష్యులు ప్రకటించాడు. It is in this context, in order to bring out this oneness, the disciple of Sankara who gave this particular verse used the word Sripati Rupam. ఇంకా సజ్జన సంఘం అన్నాడు. మనం ఎన్ని పూజలు చేసినా, ఎన్ని వ్రతములు చేసినా, ఎన్ని యాత్రలు తిరిగినా, ఎన్ని రకములైనటువంటి ఆరాధనలు సలిపినప్పటికీ సత్సంగం అనేటువంటిది లేక మన అంతఃకరణములో కరుడు కట్టుకున్నటువంటి యొక్క దుర్భావములు అవి పోవడానికి కానీ నశించడానికి కానీ వీలు ఉండదు. కనుకనే ఇట్టి దుర్భావములను నశింపజేసుకునేటువంటి నిమిత్తమై సజ్జన సంఘం అత్యవసరమని కూడాను ఇందులో ప్రకటించాడు. In this verse, a word Sajjana Sangam has been used. What does this mean? There is a recognition of the fact that it doesn't matter how many pujas you may perform, how many pilgrimages you may perform, many centers and temples you may visit. You may also pray to the Lord in a number of ways. But all this is not going to help you to destroy the bad ideas in your mind, to remove the bad ideas in your mind. The only thing that will help you to remove such bad ideas is Sajjana Sangam, that is good company. That is why this has been used in this verse. సజ్జన సంఘం అంటే ఏది సజ్జన సంఘం, ఏది దుర్జన సంఘం అని కూడాను మనం కొంత విచారించవలసినటువంటి అవసరం. We have to make an inquiry. It is necessary. What is good company and what is bad company? సత్యము, త్యాగము, అహింస, ప్రేమ తత్వములకు ఎక్కడ బలమైనటువంటి యొక్క అవసరము ఏర్పడుతుందో, ఎక్కడ బలము కొనర్చేటువంటి యొక్క వాతావరణం ఉంటుంటాదో అట్టి దానినంతా కూడాను సజ్జన సంఘం అని కూడాను పిలవచ్చు. Wherever there is respect and wherever there is practice of truth, practice of sacrifice, practice of ahimsa, practice of prema, that company would be referred to as good company. ఈనాడు మీకు ఇది ప్రత్యక్ష నిదర్శనము. మీరు ఒక్కొక్క ప్రాంతం నుంచి ఒక్కొక్కరు విడివిడిగా ఉంటుండి వారి యొక్క జీవితములు, వారి యొక్క భ్రాంతులు, వారి యొక్క ఇచ్ఛాశక్తులు వేరువేరుగా ఉండినప్పటికీ ఇక్కడ ఒక సమ్మర్ కోర్స్ అనేటువంటి దాంట్లో చేరటం చేత ఇది అందరికీ ఒక పవిత్రమైనటువంటి భావములు ఏర్పడటము, ఈ పవిత్రమైనటువంటి భావములు ఒకరిని చూచి మరొకరు, ఒకరిని చూచి మరొకరు కూడాను ఇది కేవలం అభివృద్ధి పరచుకోవటానికి అవకాశం అందించేటువంటి యొక్క సంఘముగా మీకు గుర్తించుకోవటానికి తగినటువంటి నిదర్శనం. Today, here is a living example for you, which you can see for yourselves. You have come from different parts of the country. Your manner of living is different from one another. The desires which you have are individual to yourselves. Your own ambitions differ from one another. In that context, if all of you have come together, joined one summer course with a view to get sacred ideas, with a view to unite your ideas into something specific, learn from one another whatever good each one is absorbing, that you are able to live together as one unit, this itself shows that it is a good company. మనలో ఉన్నటువంటి పవిత్రమైనటువంటి యొక్క భావమును మనం ఏకాంతంగా ఉంటున్నప్పుడు ఆ పవిత్రమైనటువంటి భావము క్రమక్రమేణా కొంత బలహీనము కావచ్చును. కానీ అట్టి పవిత్రమైనటువంటి భావములు మన సమాజములో, మన చుట్టుప్రక్కల కొంత అభివృద్ధి అవటం చేత మన భావానికి కూడాను కొంత బలం కూడాను ఏర్పడుతుంటుంటాది.
ఇప్పుడు ఈ వస్త్రం లోపల అనేక దారములు ఉంటున్నాయి. ఒక్కొక్క దారమును తీసి మనము 2 వ్రేళ్లతో ఇట్లా తుంచడానికి పూనుకోవచ్చును. కానీ అన్ని దారములు చేరి ఒక వస్త్రముగా తయారు కావటం వల్ల ఇట్టి వస్త్రాన్ని మనము తుంచడానికి వీలు కానటువంటి యొక్క శక్తిలో ఇది తయారవుతుంటారు. Sometimes when you are alone and when you are not in company, good ideas and sacred ideas are likely to be weakened in that individual. On the other hand, if you are in good company, the environment and the company that is around you, because they are good, they strengthen the sacred ideas that are in your mind. Here is an illustration. In this cloth, there are a number of threads. If you remove the threads and handle one of the threads in a separate way, it's quite easy to break it with 2 fingers. On the other hand, when the threads are all together and constitute the cloth, you cannot break this piece of cloth with any strength that you may use. ఒక్క గడ్డి పోచ ఒక్క చిన్న చీమనైనా కూడాను బంధించడానికి వీలు కానటువంటి బలహీనతలో ఉంటుంటాది. కానీ అలాంటి గడ్డి పోచలే అనేక వేల గడ్డి పోచలు చేర్చడం చేత మదించినటువంటి గజమును కూడాను బంధించడానికి వీలవుతుంటాది. You cannot succeed in tying up even a small ant if only you take a piece of grass or a blade of grass. On the other hand, if you tie up all these pieces of grass or hay into a thick rope, you can use that rope and successfully tie up even an elephant. మనలో ఉన్నటువంటి చెడ్డ గుణములు కాని మంచి గుణములు కాని మనము చేరేటువంటి యొక్క గుంపులను పట్టి ఉంటుంటాది. కనుకనే మనము చెడ్డ గుణములను దూరం చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు మంచి గుణములు కలిగినటువంటి వారి సంఘములో మనం ప్రవేశించడానికి పూనుకోవాలి. Either your bad qualities or your good qualities, they generally depend upon the society where you enter. Therefore, if you want to promote your good qualities, you must enter good society. కనుక మనము సత్సంగం అనేటువంటి దాని వల్ల మనకు సద్భావములు, సద్బుద్ధులు, సత్ప్రవర్తనలు, సదాలోచనలు ఎంతైనా కూడా అభివృద్ధి కావడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంటారు. Therefore, by good company, there is every chance and every opportunity by which you can promote your good ideas, by which you can promote good work, by which you can promote good actions on your part. కనుకనే మనకు సత్సంగం అనేటువంటిది అత్యవసరమని కూడాను ఈ శంకరుల యొక్క శిష్యులు 3వదిగా ఇందులో ప్రకటించాడు. The disciple of Sankara, in writing this verse, in the 3rd line, he has established that for us, it's very essential to have good company. ఇంకా దీన జనులకు ధనమును దానము చేయమని చెప్పని 4వ యొక్క పంక్తిలో ఉంది. In the 4th line, it is said that you should give charity and help by giving away your wealth to poor people. అనగా ఎవరు ఇట్టి దానమునకు పూనుకోవటానికి తగినటువంటి అర్హులనగా గృహస్థులే ఇట్టి దానమునకు సరైనటువంటి అర్హులని కూడాను ఇందులో మనం గుర్తించాలి. సన్యాసులకు ధనం ఉండదు. సన్యాసులకు ఎట్టి దానము చేసేటువంటి యొక్క దీంట్లో కూడాను వారు సంసిద్ధులై ఉంటుండరు. కనుక సర్వ విధముల కూడాను ధనమును ఆర్జించి ఏదో తమ యొక్క నిత్య జీవితమునకు కొంత ఉపయోగపరిచి తమ యొక్క పిల్లల యొక్క భవిష్యత్తు కూడాను కొంత భద్రపరిచి ఇంకా మిగిలినటువంటి వాటిలో ఏదో కొంత దాన ధర్మములు అనేటువంటి దానికి పూనుకోవటం చేత మనము సంపాదించినటువంటి యొక్క ధనమును కూడాను కొంత సద్వినియోగపరచటము ఒక పవిత్రమైనటువంటిది. మన యొక్క పిల్లల యొక్క భవిష్యత్తు కూడాను ఒక ఉత్తమమైనటువంటి యొక్క జీవితాన్ని అందిస్తుంది అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఇందులో ఒక దానము అనేటువంటిది అత్యవసరము అన్నాడు. We may now ask a question, who deserves to be helped in that manner? Who need be given charity by way of money? The answer will be that those who are leading a family life, those who have needs to look after, they only deserve to be given such help. But sannyasis who do not need any wealth are not the persons who should be regarded as deserving such charity. Whatever you earn, you should set apart something for your own future and for the good of your children. Afterwards, some portion of it should be used for good purposes, for charity and for helping others. In this way, you would be using your own wealth in a sacred manner. This is what is indicated in the 4th line. దైవము యొక్క ఏకత్వమును ఇంకా మానవత్వం యొక్క సమత్వమును ఇందులో అభివృద్ధి పరిచేటువంటి నిమిత్తమై ఈ శ్లోకములో ఇట్టి భావములు కూడాను ఇమిడ్చటం జరిగింది. In order to establish and propagate oneness of divinity, the only God, and also in order to establish equality and unity among men, this has been explained in this verse. ఈ రెండు కూడాను మనకు లభించాలనుకున్నప్పుడు మన హృదయము నిర్మలమైనటువంటిదిగాను
ప్రేమమయమైనటువంటిది గాను మనము కొంతవరకు తీర్చిదిద్దుకోవాలి. If we want to acquire these two good results, we will have to correct ourselves, make our heart pure and fill it with prema. ప్రతి మానవుని యొక్క జీవిత వృక్షమందు కూడాను ప్రేమ అనేటువంటి ఫలములు కొల్లలుగా ఉండటము కద్దు. It is quite usual that in the tree of life of every man, the fruits of prema are abundantly present. అయితే అట్టి ఫలములు కొంతవరకు మనం భుజించడానికి పూనుకోవటం లోపల ఫలమునకు పై భాగము లోపల కొంత అరుచి అయినటువంటి యొక్క చర్మం కూడాను కప్పబడి ఉంటుంటాది. When we attempt to enjoy these fruits and to eat those fruits, we will note that there is an outer skin for these fruits which is not sweet but which is slightly bitter. ఇట్టి మధురమైనటువంటి ఇట్టి సున్నితమైనటువంటి సుగంధమైనటువంటి ఈ యొక్క తేనె వంటి ఈ రసమును కొంత చేదు చర్మము కప్పటం చేత అందులో ఉన్నటువంటి మాధుర్యము మనకు ఒక్కతూరి మనకు లభించదు. Because this sweet essence in the fruit, this fragrant essence which tastes like honey, this is covered by this harsh and slightly bitter cover. We are not able to get this sweet juice readily and immediately. కనుక మొట్టమొదట ఈ కప్పబడినటువంటి యొక్క అభిమాన మమకారములను కాని లేక కోప తాప ఈర్ష్య అసూయ డంబం అనేటువంటి యొక్క దుర్గుణముల యొక్క మిశ్రమమైనటువంటి చర్మము కాని దీనిపైన కప్పబడి ఉంటుంటాది. దానిని మనము తీసినప్పుడే అందులో ఉన్నటువంటి మధురమైనటువంటి రసము మనకు లభిస్తుంది. So, first of all, we must recognize this outer cover. This outer cover is the various bad qualities like attachment, like lust, like anger, like arrogance, jealousy, envy, and so on. First of all, we must remove this outer cover and then only you can get at the sweet juice. కనుక ఇట్టి పవిత్రమైనటువంటి ప్రేమ ప్రతి మానవుని యందు కూడాను ఉండినప్పటికీ ఈ ప్రేమ వివిధ మార్గముల లోపల మనం ప్రవేశపెట్టడం చేత అది కొంత బలము తగ్గి భగవత్ విశ్వాసములకు కొంత అంతరాయం కూడాను కలిగిస్తూ ఉంటుంటాది. This sacred prema is no doubt present in every person. However, each person puts this prema in many different ways and thereby weakens the strength of this prema. It also makes the faith in God become a little shaky and weak. ఈనాడు మన సంకల్పములు సఫలమాయన మన భక్తి అభివృద్ధి అవుతుంటున్నది. మన యొక్క సంకల్పములు విఫలమాయన ఉన్న భక్తి తరిగిపోవడానికి ప్రయత్నం అవుతుంటాది. కనుక ఇట్టి తరిగి పెరిగేటువంటి యొక్క భక్తి అని చెప్పడానికి కూడా అవమానం. కనుక ఇట్టి తరిగి పెరిగినటువంటి యొక్క భక్తిని గాఢమైనటువంటి యొక్క ప్రేమను విశ్వాసమును మనం బలపరుచుకున్నప్పుడే ఇందులో దైవత్వం అనేటువంటి ఏకత్వం మనకు అర్థమవుతుంది. Today, if our sankalpas or our desires are fulfilled, then our faith and devotion will get strong. On the other hand, if our desires are not fulfilled, our devotion becomes weaker and weaker. Such kind of devotion, which becomes strong under some circumstances, which becomes weak under other circumstances, is not true devotion. We must develop such devotion which will be steady, which will be deep, and which will not change. Then only we will be able to understand this one divine thing that is present always. కేవలం వాంఛల పైననే మన యొక్క మనస్సును లగ్నపరచడం చేత మంచి చెడ్డలనేటువంటి విచారణ శూన్యమైపోవటం చేత ఇందులో కొన్ని రకములైనటువంటి పరాభవానికి కూడాను ఒక కారణం ఏర్పడుతుంటుంది. Because we are always putting our mind in the context of fulfilling our own desires, we lose the capacity to distinguish between good and bad. Having lost the capacity to distinguish between good and bad, sometimes we also feel with great many disappointments during our life. తన అభీష్టములు నెరవేరినప్పుడు దైవమని చెప్పినప్పుడు కానీ తన అభీష్టములు నెరవేరినప్పుడు ఇతను దైవము కాదని ఉల్లంఘించినప్పటికీ దైవమునికి ఎట్టి నష్టములు కష్టములు ఉంటుండవు. కానీ ఈ రెండు కూడాను ఆ వ్యక్తి యొక్క బలహీనతలో ఉన్నటువంటి యొక్క మార్పే అని భావించాలి. When your desire is fulfilled, you accept the presence of God. When your desires are not fulfilled, then you deny the existence of God. This kind of thing does not affect God at all. It is only the result of your own troubles and your own changing mind. This is not going to have anything to do with the truth of God. వ్యక్తిగతమైనటువంటి సంబంధములను మనం పురస్కరించుకొని క్షుద్రమైనటువంటి వాంఛలను మనం ఆధారం చేసుకుని నిత్య సత్యమైనటువంటి యొక్క దైవత్వం లోపల మనం కొంత మార్పు చెందించుకోవటము ఇది కేవలము మానవత్వం అనేటువంటి దాంట్లో కొంత మలినమైనటువంటి యొక్క భావమే దీనికి కారణము.
to give so much importance to individuals and to base our own conclusions on the fulfillment or otherwise of our desires to even affect the truth and permanency of God himself, this shows some weakness in man's assessment. ఈ అంతఃకరణం నందు ఇట్టి దుర్వాంఛలు ఉంచుకొని ఎన్ని సాధనలు చేసినప్పటికీ ఎన్ని విధములైనటువంటి యొక్క దర్శన స్పర్శన సంభాషణలు పొందినప్పటికీ మనకు మన యొక్క భావముల లోపల సంతృప్తి అనేటువంటిది కలగటం చాలా అరుదు. While having all these bad desires in our mind, if at that time we go on performing sadhanas, we have the darshana, we have the sparshana, and we speak to the divine, yet our ideas are bad. This is not going to rectify and purify ourselves. దీనికి ఒక చిన్న కథ. There's a small story for this. ఒక వ్యక్తికి అనేక రకములుగా తాను అనారోగ్యమును అందుకోవటం సంభవించింది. One individual, he happened to become sick in many ways. దీనికంతా మూల కారణము అజీర్ణమే అని డాక్టర్ నిర్ణయించాడు. The doctor decided that the main reason for all his sickness is indigestion. అయితే ఇట్టి అజీర్ణ వ్యాధి నిమిత్తమై అనేక రకములైనటువంటి మందులు మార్చి తీసుకున్నాడు. For curing his disease, the indigestion, he took several medicines and changed several medicines from time to time. మితిమీరిన రోగానికి ఎన్ని రకములైనటువంటి మందులు కూడాను పనిచేయటం కొంత కష్టమే. For a disease which has gone beyond control, it is difficult for any medicine to cure it. కానీ ఏదో అతని అదృష్టవశాత్తు ఒక మహనీయుడు అతనికి కనిపించి, నాయనా నీ అజీర్ణ వ్యాధికి ఒక తాత్కాలికమైనటువంటి ఉపశాంతిని అందించే నిమిత్తమై నేను ఒక మందు చెప్తాను, దీనిని నిత్యము కూడాను నీవు అనుభవిస్తూ ఉంటుండాలి అన్నాడు. By his great good luck, a saint, a great person came his way and told him, I will give you relief, a medicine which will temporarily relieve you of your indigestion. అతను చెప్పిన మందు ఏమంటే ఉప్పు రాళ్ళు అని ఉంటుంటాయి, సాల్ట్. ఈ గడ్డలను నిరంతరము నీవు జోబుల్లో వేసుకుని ఉంటుండు. అది అయిన తక్షణమే ఒకటైన తక్షణమే ఒకటి, కరిగిన తక్షణమే మరొకటి, ఈ రీతిగా నీవు దినమంతా కూడా నువ్వు ఉప్పు రాళ్ల రసమును నీవు మింగుతూ ఉంటే నీకు కొంతవరకు ఈ అజీర్ణ వ్యాధి తగ్గిపోవచ్చును అని ఒక సలహా ఇచ్చాడు. The medicine he gave him, the advice he gave him was to have pieces of salt, rock salt in his pocket, and take this piece one after another, put it in your mouth and suck the juice, and as soon as that piece is over, take another piece. The whole day go on sucking the juice of this salt. ఈ రకమైనటువంటి యొక్క మందును తాను కొంత అలవాటులో పెట్టుకోవటం చేత క్రమక్రమేణా ఈ అజీర్ణ బాధ తగ్గినట్టుగా అతనికి కొంత తోచింది. By putting into practice this kind of advice and taking the salt throughout the day, he felt that to some extent his disease, the indigestion, has been relieved. అయితే ఆ వ్యక్తికి ప్రతి దీపావళి పండుగ దినం కూడాను ఒక విధమైనటువంటి అలవాటు. దీపావళి వచ్చిందంటే తీపులు తీసి, అనగా స్వీట్స్ తీసి పిల్లలకంతా పంచటము అతని యొక్క ఆచారంగా పెట్టుకున్నాడు. This individual had a habit. This habit was, when you get the festival of Deepavali, then he used to get large number of sweets and distribute them to the children. This was his habit. ఒకనాడు తెల్లవారి స్నానం చేశాడు, ఉప్పురాళ్ళు జోబిలో వేసుకున్నాడు, ఒక్కొక్కటి దవడ పెట్టుకుని దాని రసాన్ని మింగుతూ ఈ లడ్డు తీసుకునేటువంటి అంగడికంతా వెళ్ళాడు. ప్రతి అంగడిలో కూడాను లడ్డు ఇది మంచిదా, ఫ్రెష్ గా ఉందా, లేక పాతదా అని రుచి చూచే నిమిత్తమై కొంచెం గిల్లి వేసుకోవటము, ఇది లడ్డు సరిలేదని అనేక అంగళ్ళంతా కూడా తిరిగినాడు. కానీ ఎవరో ఒక తెలివితేట కలిగినటువంటి ఈ లడ్డు మిఠాయి అమ్మేటువంటి వాడు ఇతని యొక్క చేష్టలంతా కనిపెట్టి అతని అంగడి దగ్గరికి వచ్చే సమయానికి, అయ్యా మొట్టమొదటి కొళాయి దగ్గరికి పోయి నోరు కడుక్కొని రా అన్నాడు. ఇతను నిజమే అనుకున్నాడు. అప్పుడు తాను గుర్తు తెచ్చుకొని ఆ కొళాయి దగ్గరికి వెళ్ళాడు. నోరు కడుక్కొని వచ్చి అతను లడ్డు తీసేటప్పటికి తీయగా చక్కని రుచిగా ఉంటున్నది. One day, this person got up in the morning and he put a number of salt pieces in his pocket, put one in his mouth, and he was sucking the salt juice, and he went to purchase laddus from various shops. Each shop he went, he used to ask for a specimen of laddu to see if it was good or bad, put it in his mouth. Because the mouth was full of salt, the laddu was tasting bad. He would say, no, this is not satisfactory. Move on to the next shop. He went on rejecting laddus like that. But one clever shopkeeper,
knew what was happening and said, before I give you a laddu for your taste, you go to a tap and wash your mouth and come here. He went to a tap, washed his mouth and came back. He realized what happened. He ate the laddu and found that it was good and quite sweet. అదే విధముగానే ఈనాడు మనకు కొన్ని రకములైనటువంటి మతిభ్రాంతి జరగటం చేత దీనికి అనేక రకములైనటువంటి లోక సంబంధమైనటువంటి యొక్క విషయ వాసన అనేటువంటి దానిని మన అంతఃకరణంలో పెట్టుకొని ఏ సమాజమునకు వెళ్ళినా, ఏ సంఘమునకు వెళ్ళినా, ఏ సత్సంగమునకు పోయినా, ఏ పెద్దల దర్శన స్పర్శన సంభాషణలకు పోయినా మన అంతరాత్మలో ఉన్నటువంటి యొక్క రుచే మనకు తెలుస్తూ ఉంటాది. కానీ ఇందులో వచ్చేటువంటి పవిత్రమైనటువంటి యొక్క భావములు కానీ, ఈ నిర్మల నిశ్చల నిస్వార్థమైనటువంటి విషయములు కానీ మనకు అర్థం కావటం కొంచెం కష్టమే. In the same manner as in this analogy today, because of our mental distortion, because we are full of worldly desires, with that background, no matter what good company you enter, or go and speak to any elders, or go and see any divine personalities, what you feel is not the sacredness that is present in that company, but you only feel your own inner bad qualities like your distortions and your worldly desires. It's not possible for you with that inner uncleanliness to see the sacredness that is present in good company. కనుక మొట్టమొదట మన అంతఃకరణమును శుద్ధి చేసుకొని మనం ఆత్మానందమును అనుభవించుకునేటువంటి ప్రయత్నానికి పూనుకున్నప్పుడే ఇందులో ఉన్నటువంటి మధురమైనటువంటి ఆనందము తనకు కొంత అనుభవానికి వస్తుంది. Therefore, first of all, clean up your mind. After cleaning up your mind, prepare yourself to enjoy the bliss of Atma. It's only then that you can get the sacredness that is present either with the elders or with good company. దీనిని పురస్కరించుకుని యద్భావం తద్భవతి అన్నారు. ఎట్టి కలర్ అద్దాలు మన కన్నులకు తగిలించుకుంటామో అట్టి కలరే ప్రకృతి అంతా మనకు కనిపిస్తుంటుంటాది. It is in this context, it has been said, Yad Bhavam Tad Bhavati. The kind of glasses you wear, whatever color those glasses have, the entire world will look to you as if it is having that color. కనుక నీవు తగిలించుకున్నటువంటి గ్లాసులలో మార్పే కాని ప్రకృతిలో ఎట్టి మార్పు లేదు. The change is due to the color of your glasses. It is not the nature and the external world that is changing its color. అదే విధంగానే పెద్దల పైన నీకొచ్చేటువంటి భావములు నీలో పుట్టినటువంటివే కాని పెద్దలలో వచ్చినటువంటివి కాదు. ఎవరు తిన్నటువంటి యొక్క పదార్థం యొక్క వాసన వారికే ఆ త్రేపులో వస్తుంది. కానీ ఒకరు ఒక పదార్థం తింటే ఆ పదార్థం వాసన ఇంకొక త్రేపినప్పుడు ఆ వాసన రావటానికి వీలుండదు. Therefore, the ideas which you form about the elders whom you see are ideas which are generated and which are emanating in you. They have nothing to do with the elders whom you look at. Similarly, if one eats something, whatever smell there is of what he has eaten will come in his own belching. If someone else eats something and in your belch, you won't get the smell of what another person has eaten. అయితే ఈ మనస్సుకు రెండు రకములైనటువంటి పిచ్చి సిద్ధాంతాలు ఉంటున్నాయి. For this mind, there are two kinds of special siddhantas or mad views. ఒకటి ఏమిటంటే శూన్యత్వం ఒకటి, అనేకత్వం ఒకటి. కానీ ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినప్పటికీ ఏకత్వం అనేటువంటిది మాత్రము దీనికి ప్రయత్నపూర్వకంగా సిద్ధించటం లేదు. These two are, one is having nothing at all. The second one is having the feeling of multiplicity. But the desired thing, that is oneness, is not coming to your mind. అందున ఇట్టి సత్సంగములో చేరినప్పుడు దానికి మరింత వికారమైనటువంటి భావములు కూడా చెలరేగుతుంటాయి. Moreover, when one joins good company, satsang, this mind becomes even much more distorted. అనేక మంది ఇట్టి సత్సంగంలో చేరి కొంతమందికి ఈ సత్సంగం యొక్క సద్భావములు కూడాను వినడానికి కూడాను కొంత ప్రాప్తి కూడాను ఉండదు. కొంతమంది సత్సంగంలో కూర్చుని తక్షణమే కుంభకర్ణుని లెటర్స్ వస్తుంటాయి, తూగుతూ ఉంటుంటారు. మరికొంతమంది సత్సంగంలో కూర్చుని విన్నట్టుగానే తలలూపుతుంటారు. కానీ వాళ్ళ బుద్ధి ఏ బిజినెస్ పైనో, ఏ ఫ్యాక్టరీ పైనో, ఏ యొక్క గృహం పైనో సంచారం సలుపుతూ ఉంటుంటాది. మరికొంతమందికి ఈ వచ్చినటువంటి వారందరి కూడా ముఖాల చుట్టం లోపలనే ఈ బుద్ధి సంచారం జరుపుతుంటాది. కానీ చెప్పినటువంటి విషయం ఏమిటో అది సూటిగా నాటుకునేటువంటి యొక్క చిత్తములు చాలా తక్కువని. It so happens that for many people, they do not deserve, they don't get the opportunity of imbibing good ideas by sitting in good company. What happens is, for some of them, Kumbhakarna goes on sending messages and they begin to sleep and they begin to feel sleepy.
On the other hand, there are others who pretend to be listening to what is being said, but their mind is thinking of some business of theirs or some house of theirs or some family matters. There are others who keep on looking at the faces of other people who are sitting in the company and they pretend to listen. In this way, what is being told is absorbed by a very small minority of those who participate in good company. ఇంత దూరము ప్రయాణం చేసి ఇంతకాలము వ్యర్థము చేసి ఈ సమావేశంలో కూర్చొని కూడాను ఇందులో వచ్చినటువంటి విషయములు ఏమిటో చెప్పినటువంటి యొక్క విషయములు ఏమిటో మనం గుర్తించలేకపోయినా మన కాలము మన యొక్క కాయము మన యొక్క కనక ధనాదులు కూడాను వ్యర్థము చేసుకున్నటువంటి వారమైపోతాం. We travel so far, we come from such long distances and we sit in these assemblies. If we are not able to imbibe and listen to what is being said, we will be wasting our time. We cannot really recognize our own responsibility. We will be wasting our wealth, our time and our body. పురాణ కాలక్షేపం సలుపుతూ ఒక 7 దినములు సప్తాహం అనేటువంటి ఒక పేరుతో ఈ పురాణమును చెప్పుతూ వచ్చాడు. There was one Pandit who was explaining and expounding Puranas, and he undertook to do this for 7 days in the name of a Saptaha. కానీ ఆ సప్తాహ సమావేశం లోపల కొత్తగా భర్త చనిపోవటం చేత ఆ యొక్క వ్యక్తి ఏదో ఈ పురాణ కాలక్షేపం చేసటం వల్ల నా దుఃఖము కొంత శాంతించవచ్చును అనేటువంటి ఉద్దేశంతో అందరికంటే ముందు లైన్ లో వచ్చి కూర్చోవటం జరుగుతుండేటువంటిది. At the time of this expounding of the Puranas, there was one woman whose husband died recently, and she used to come, this wife used to come to this Purana and sit right in the front line. కానీ ఈ పండితుడు చక్కగా ఒక సీటును పెట్టుకొని దానికి ఒక బుక్కును పెట్టుకొని రామాయణమును దానిని చక్కగా చదువుతూ ఉంటుంటే ఇతను చదివినంత సేపు కూడాను బుక్కు పైనే లక్ష్యమును పెట్టి ఆ యొక్క వ్యక్తి పాపం ఆ స్త్రీ కంటిదారాలు కార్చుకుంటూ ఉండేటువంటిది. 7 దినములు కూడాను టైము తప్పక ఆయన ప్రారంభించినటువంటి మొదలుకొని అంత్యమయ్యేంత వరకు కూడాను లేయక ఉండినటువంటి ఒక స్త్రీ అక్కడ ఉండేటువంటిది. While this Pandit was holding the text of Ramayana in his hand, and while he was expounding the contents of the Ramayana, this woman used to sit in the front row and tears used to flow from her eyes, but she was present like that from the beginning to the end on all the 7 days. కానీ ఈ పండితునికి ఈమెకు మహాభక్తి అని ఈమె భక్తి లోపల తన్మయత్నం అయిపోతుంటుండదని అనేక రకములుగా కూడాను పాపం తాను భావించుకొని ఆ సప్తాహ దినము పూర్ణాహృతి అయిన తరువాత అతను ప్రసంగాన్ని ప్రారంభించి ఈ 7 దినములు కూడాను నా సప్తాహంకు టైం తప్పక వచ్చినటువంటి యొక్క వ్యక్తి ఈమె మహాభక్తురాలు మహా తన్మయత్వం లోపల ఈ పురాణం అంతా కూడాను శ్రవణం చేసింది కనుక మొట్టమొదట ఈమెకు నేను తీర్థమును అందిస్తున్నాను అని అతను ఉపన్యాసం లోపల ముగించాడు. Looking at this spectacle of this woman having tears down her eyes, the Pandit thought that for all the 7 days she was one person who was listening with great devotion and attention. At the end of the 7 days, with that feeling after the Purnahuti, he announced that there is one individual in the congregation who was listening all the time with great devotion and first gave her the tirtha of the Saptaha. ఆమెను ఇంతమంది లోపల కూడా నువ్వు లేపించి ఈ యొక్క పండితుడు తీర్థం వేసి అమ్మా నా పురాణం చక్కగా ఉంటున్నదా ఎంత తీవ్రమైనటువంటి హృదయంతో నీవు వింటున్నావు హృదయపూర్వకంగా విన్నటువంటి వారు మీరొక్కడే కనుక నా పురాణం చక్కగా ఉంటుండాదా అని ఈ బ్రాహ్మణుడు ప్రశ్నించి తీర్థం వేయటానికి వచ్చాడు. అప్పుడు ఆమె చెప్పింది అయ్యా మీరు పురాణమే చెప్పారో రామాయణమే చెప్పారో ఏమి చెప్పారో నాకు ఒక్కటి తెలియదే అనింది. మరి దిన్నము కంటిదారాలు కార్చుకుంటూ ఏకాగ్రత చిత్తంతో నీవు వింటున్నావేటంటే నేను దాని కాదండి మీ పుస్తకానికి నల్లటి దారంతో కుట్టినారు ఆ నల్ల దారము నా భర్త మొలతాడు జ్ఞాపకం వచ్చి ఏడ్చినాను అనింది. This Pandit asked this woman to get up and answer his question. Has my Purana been good? Have you been happy? Are you satisfied? I found that you are listening to it with a devoted heart. And would you please tell me if you have felt happy at the way I expounded the Purana? Immediately she replied that I do not know whether you have been teaching Purana or Ramayana or whatever text it is. Then he asked,
How is it? I noticed that tears were flowing from your eyes. Were they not tears which were indicative of your concentration and of your devotion and attention all the time? She replied, no, I had nothing to do with what you have been teaching, but I found there was a black thread at the back of the book which you were holding. This black thread reminded me of the kind of black thread which my husband used to wear round his waist, and therefore I have been all the time crying and shedding tears. కనుక సమావేశముల్లో చేరి ఇట్టి పరచింతలు కూడాను చేసుకుంటూ కేవలము ఒక విధమైనటువంటి యొక్క భావముతో ఆ జరిగేటువంటి యొక్క విషయాన్ని ఏమాత్రము కూడాను గుర్తించినటువంటి వ్యక్తులు కూడాను లోకములో అత్యధికంగా ఉంటుంటారు. Therefore, such people, there are many in the world who join good company, who sit in good company, but all the time think of something else and have no attention whatsoever on what is happening in good company. మన సర్వశాస్త్రముల యొక్క సారము, సమస్త మార్గముల యొక్క మూలము, మన యొక్క దివ్యమైనటువంటి యొక్క చిత్తశుద్ధి అనేటువంటి యొక్క తత్వాన్ని మనం గుర్తించుకోవాలి నేడు. The essence of all our shastras, the essence of all that is taught to us in our traditions is nothing other than purity of mind. You must recognize this. అట్టి చిత్తశుద్ధి కలిగినటువంటి వ్యక్తికి భగవంతుడు శుద్ధమైనటువంటి రూపంలో ప్రతిబింబిస్తూ ఉంటుంటాడు. For such an individual who has this purity of mind, God will be shown to him. He will see God as a good, pure reflection. ద్వారక యందు ఒక మహా పేరుగన్నటువంటి ఒక పెయింటర్ ఉండేటువంటి వాడు. In Dwaraka, there was a very reputed painter. కానీ అతని పేరు ప్రతిష్టలు దేశమునకంతా వ్యాపించడం చేత అతనికి ఒక రకమైనటువంటి అహంకారం బయలుదేరింది. Because his reputation had spread all over the country, he developed an amount of ego. ఇంకా ఇట్టి అహంకారం వచ్చినప్పుడు తను క్రింద మీద కూడా చూడటానికి పూనుకోడు. When one gets such an ego, he will not undertake to see what is good and what is not good. ఒకనాడు నేను ఇంక సంపాదించవలసిందంతా సంపాదించాను, తిరగవలసినటువంటి దేశములంతా తిరిగాను, కానీ ఒక్క కృష్ణుడి దగ్గరికి మాత్రం ఇంకా నా యొక్క ప్రవేశం జరగలేదు. కనుక కృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్లి ఈ కృష్ణుని యొక్క రూపమును కూడా ఒక్క తూరు చిత్రించి అతని యొక్క మెప్పును నేను అందుకోవాలి అని కొంత వాంఛ కలిగింది. He said to himself, I have earned all the reputation I wish to earn. I have travelled all round the country where I need go. There is only one thing which I have not done, and that is to go to Lord Krishna, paint his picture and get his approbation. He has got a desire to do this thing. సరే, ఒకనాడు టైం ఎంగేజ్ చేసుకున్నాడు. కృష్ణుడు పలాని ఇంటకు నీవు నా యొక్క భవనముకు రావచ్చును అని అతను తెలిపాడు. ఆ టైంను పురస్కరించుకొని ఈ పెయింటరు తన యొక్క మెడల్స్లు, తన యొక్క బిరుదులు అనేక రకములుగా గాడిద మూటగా కట్టుకొని బయలుదేరి వెళ్ళాడు కృష్ణుని యొక్క భవనానికి. One day he got an appointment with Krishna, got a time fixed for his going there, and on that day he started with all his medals, with all his certificates tied up into a big donkey load, and he went to the house of Krishna. సరే, ఇతని యొక్క ఆర్భాటమును కృష్ణుడు గమనించాడు. ఇతను అంతర్వాసి, సర్వహృదయవాసి అయినటువంటి యొక్క కృష్ణుడు గనుక ఇతని యొక్క భావములు మొదలే గుర్తించుకొని, ఏమండి మీరు ఎందుకోసం వచ్చారు, ఇక్కడ రావడానికి వచ్చిన కారణం ఏమిటి అన్నాడు. Krishna, being an antarvasi who can see the inside of every being, he understood what idea this man had in his mind. Immediately he asked him, what brings you here? What is your task? స్వామి, నా యొక్క జీవితంలో ఎట్టి ఆశలు లేదు, ఇది ఒక్క ఆశ మాత్రమే ఉంటుండాలి, ఈ ఆశను తీర్చి నా యొక్క జన్మను సార్థకం చేయండి అని ప్రార్థించాడు ఈ పెయింటర్. This individual, this painter replied saying, in my life I have no other ambitions. I have only one ambition. Please help me to realize this ambition. ఏమి అని చెప్పేటప్పటికి, తమను నేను చిత్రించాలి, ఒక 10 నిమిషాలు మీరు కదలక మెదలక కూర్చుండారంటే దానిని మొట్టమొదట నేను అవుట్లైన్ వేసుకుంటాను, ఇంటికి పోయి ఒక వారం లోపల నేను మీ యొక్క చిత్రాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్టుగా నేను తీసుకుని వస్తాను అని ప్రామిస్ చేశాడు. I wish to prepare a painting of you. If only you can sit quiet for 10 minutes, I will take your outline.
then I will go home and I will fill the outline and produce a painting which is exactly like you in a week's time at my house. సరే, రాత్రింబగలు కృష్ణుని యొక్క బిరుదును అందుకోవాలని చెప్పనని తాను చాలా శ్రమపడి చక్కగా వేశాడు. వేసి ఒక తెల్లటి వస్త్రము కప్పుకొని ఆ చెప్పినటువంటి కాలమునకు తిరిగి కృష్ణ భవనంలో ప్రవేశించి కృష్ణుని కూర్చోమని చెప్పినని, స్వామి తమ చిత్రం సిద్ధంగా ఉంటుండాది, తమరు చూడాలి అన్నాడు. He worked hard night and day. He prepared this painting, and after a week he took this painting and he covered himself with a white cloth, went to Krishna's house and said, Lord, your painting is ready. I would like you to look at the painting. సరే, ఈ వస్త్రము తెరిచేటప్పటికి కూర్చున్న కృష్ణునికి పెయింట్ లో ఉన్న కృష్ణునికి పూర్తి విరుద్ధంగా ఉంటుండాలి. When he removed the cover of the white cloth on the painting, it was found that the painting was quite different from the real Krishna. చూచి ఆ పెయింటర్ కే చాలా ఆశ్చర్యమైపోయింది. ఈ విధంగా అనేక పర్యాయములు ఇదిగో రేపు తెస్తా ఎల్లుండి తెస్తానని చాలా శ్రమపడి ఈ విధంగా ఒక 5-6 పర్యాయములు తన పెయింట్ వేసి తన అపజయానికి గురి అయిపోయి ఇంకా ఆ గ్రామమునే వదిలిపెట్టి పోవడానికి సిద్ధమైపోయాడు. The painter himself was surprised at the lack of likeness between the two. After that, he said, I will go back and bring it again the next day. Like that, 5 or 6 attempts he made and found that there was no likeness at all between the painting and the Lord. Then he was ashamed and left the place himself. రెండవ దినం ఇంకా మొగము చూపించడానికి వీలు కాక తాను అర్ధరాత్రి అందే బయలుదేరి ఏదో ఇంకొక దేశానికైనా వెళ్లిపోదామని చెప్పని తాను ప్రయాణమై వెళ్లిపోతున్నాడు. He could not show his face. Therefore, one night he started with the desire of leaving that village and go away to some other place, and he started going. సరే, మధ్య మార్గం లోపల నారదుడు కనిపించాడు. Halfway, Narada met him. ఈ నారదుని యొక్క స్వభావం ఎట్టిదంటే నయా పైసా ఇచ్చి కనిపించుకుంటే 400 ఇచ్చినా కూడా వదిలించుకోవటానికి వీలు కాదు. This nature of Narada is such that if you attract him and invite him to yourself by giving 1 naya paisa, after that you cannot get rid of him even by paying 400 rupees. కానీ ఈ నారదుని కంటికి కనిపించినటువంటి తక్షణమే నారదుడు కూడా నువ్వు త్రికాల జ్ఞాని కనుక ఈ పెయింటర్ కు కలిగినటువంటి యొక్క పరాభవం చక్కగా గుర్తించుకొని ఎక్కడికి వెళుతున్నావు నాయనా, ఏమి జరిగిందని అనేక రకములుగా కూడాను వివరించి అడిగాడు. Narada is also a Trikala Jnani. He knows what is happening at all times. He knew what has happened. He asked the painter, what is it? Where are you going? అప్పుడు ఈ పెయింటర్ జరిగిందంతా చెప్పటప్పుడు నారదుడు చెప్పాడు, ఒరే పిచ్చివాడా, కృష్ణుణ్ణి పెయింట్ వేయటానికి నువ్వు పూనుకున్నావా? అతను క్షణ క్షణమునకు కూడా నువ్వు మారుతుంటాడు కదా. అలాంటి యొక్క నిత్య నూతనుడైనటువంటి యొక్క క్షణ క్షణమునకు నూతనుడైనటువంటి యొక్క కృష్ణుణ్ణి నీవు ఏ రీతిగా పెయింట్ వేయటానికి పూనుకున్నావు? అయితే అట్టి కృష్ణుణ్ణి నీవు పెయింట్ వేసి అతని దగ్గర నుంచి బహుమానం పొందాలనేటువంటి ఒక ఉద్దేశం నీకుంటే నేను కొన్ని ఉపాయములు చెప్తాను. ఆ ఉపాయములు పురస్కరించుకొని నీవు నడుచు, తప్పక నీకు ఆ బహుమానం అందుకోవటానికి వీలవుతుందన్నాడు. He told the painter, you seem to be a mad fellow. You wanted to paint Lord Krishna. Krishna is one who changes his appearances every minute. He is changing all the time. He is fresh every moment. How did you expect to paint such one who goes on changing from time to time? If you really want to paint Krishna and get his approbation, I will tell you how to do it. I have a plan which I shall indicate to you whereby you can achieve success. ఏదో ఒకటి చెవులో ఊదాడు. He whispered something into this painter's ear. సరే, దీనిని ఆధారం చేసుకుని నారదునితో పాటే ఈ యొక్క ద్వారకు ఈ పెయింటర్ వెళ్లి రెండవ దినము, స్వామి నేను తమ చిత్రమును చక్కగా తీసుకుని వచ్చాను అని చెప్పని ఒక తెల్లటి వస్త్రం కప్పుకొని లోపలికి వెళ్ళాడు. This painter went to Dwaraka. He took for his basis this whisper of Narada. Along with Narada he went with his painting and put a white cloth on the face of the painting and told Krishna, I have brought your painting. సరే, ఇది తీసుకుని రా చూద్దామని చెప్పాడు. ఎదురు నిలబెట్టాడు. అనగా కృష్ణుడు కూర్చున్నటువంటి దానికి ఎదురుగా నిలబెట్టేసేసినాడు. నిలదీశాడు, స్వామి ఇంక మీరు ఎన్ని రూపాలు మారుతారో అన్ని రూపాలు మారండి, ఏ రూపం మారినా ఆ రూపం దాంట్లో వస్తాదని శుద్ధమైన అద్దాన్ని కొండొచ్చి పెట్టాడు. He put his painting right in front of Krishna, opened the fresh white cloth. It was only a clean mirror,
And he said, whatever shape you take, Krishna, that shape will appear now in this mirror as a painting. కనుక ఇదే విధముగానే భగవంతుడు ఇటువంటి వాడు అటువంటి వాడు అని మనం ఆకారాలు తీర్చిదిద్ది మనం ఎన్ని పెట్టుకున్నప్పటికీ నిజమైనటువంటి ఆకారం అందులో రావటానికి వీలుండదు. కనుకనే అట్టి ఆకారంలో తీర్చిదిద్దుకునేటువంటి యొక్క ప్రయత్నంలో మనం విఫలములలో అయిపోయేదానికంటే చిత్తమనేటువంటి దీనిని శుద్ధమైనటువంటి అద్దంగా తీసుకున్నప్పుడు తన ఆకారములు ఏ ఆకారములు మారినా కానీ అందులో మనకు స్పష్టంగా కనిపించడానికి వీలవుతుంటాది. కనుకనే చిత్తమును శుద్ధి చేసుకోవటమే మన యొక్క ప్రధానమైనటువంటి లక్ష్యంగా మీరు విశ్వసించవలసినటువంటిది. If therefore, as in this story, you are imagining that God is like this, God is like that, and so on, this is not going to be successful, because the true form of God is something which you cannot attempt to describe and take. You will always be unsuccessful. Instead of doing this, it is much better that we make our mind clean and clear. And in this mirror of our clean and clear mind, we can always get God's reflection and get His true form imprinted in us. ఇట్టి పవిత్రమైనటువంటి యొక్క అద్దముగా మన యొక్క చిత్తము తయారు కావాలనుకున్నప్పుడు ప్రేమ, శ్రద్ధతో కూడినటువంటి భక్తి ఈ రెండింటి ద్వారా మనకు లభ్యమవుతుంది. If we want our mind to turn into such a sacred mirror, it will be possible to do so with the help of prema and with devotion which is full of faith. కనుక ఇట్టి పవిత్రమైనటువంటి ప్రేమను పెంచుకునియే గోపికలు కాని, పవిత్రమైనటువంటి జయదేవుడు కాని, గౌరాంగదుడు కాని కృష్ణా అని ఉచ్చరించిన తక్షణమే తమ యొక్క దేహములు తాము మరచి క్రింద పడిపోయేటువంటి వారు. కనుకనే గౌరాంగదుని కూడాను అతనికి గౌరాంగదుడు అనగా తెల్లటి వర్ణం కలిగినటువంటి వాడు కనుక అతనికి గౌరాంగదుడు అని మొట్టమొదట పెట్టిన పేరు. కానీ కృష్ణనామమును ఉచ్చరించిన తక్షణమే తర్మయత్నముతో క్రింద కూలిపోతుండేటువంటి వాడు కనుక చైతన్యము తప్పేటువంటిది కనుక కృష్ణ అంటే చైతన్యము లేకుండా పోవటం చేత కృష్ణ చైతన్య అనేటువంటి పేరుగా కూడాను తాను పిలువబడుతూ వచ్చాడు. If therefore we want to have this sacred mirror promoted by prema, we can have it. And this was the case with Gopikas, with Jayadeva, with Gauranga. They had such a sacred mirror of prema. Not only that, Gauranga was given this name because he had a white colored skin. Original name, given name was Gauranga. But he was so devoted that when the name of Krishna was mentioned, he used to lose consciousness and get involved, get immersed in Krishna. That is why he was also called Krishna Chaitanya. కనుక ప్రేమతో మన యొక్క దేహమును కూడాను మరిచేటువంటి యొక్క దివ్యత్వాన్ని మన హృదయంలో అభివృద్ధి పరచుకోవటానికి పూనుకోవాలి. అదే సరైనటువంటి యొక్క సమత్వానికి తగినటువంటి గుర్తుగా ఉంటాది. కనుక మీరందరూ కూడాను ఎవరి ఎందుకు చూచినప్పటికీ మన ఆరాధన దైవమే సర్వజీవులు ఎందు ఉంటున్నదనేటువంటి యొక్క విశ్వాసమును క్రమక్రమేణా ఒక్కతూరి అది బలపరచడానికి వీలు కాదు. కనుక క్రమక్రమేణా మీరు అట్టి సమత్వాన్ని అభ్యాసంతో అభివృద్ధి పరచుకుంటారని నేను ఆశిస్తున్నాను. You must have such intense prema in your heart, which will enable you even to forget your body. That should be the intensity of prema in your heart. You should also believe that the same God whom you wish to worship is present in all the other jivas. It is by such a good and noble thought that we will be able to slowly and steadily improve our own notion of divinity. It's not possible to change all of a sudden. We will have to go step by step and slowly do this sadhana. I hope you will be able to do this. రామ 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 సీతా రామ 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 సీతా రామ 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 సీతా రామ 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 సీతా రామ 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 సీతా రామ శ్రీమద్రవికులమందు జనించి సీతాదేవిని ప్రీతి వరించి అవన రాసిని నీటు బంధించి ఆధరముగ విభీషణు బ్రోచిన రామ రామ రామ
ముందుగా హనుమంతుని దీవించి ముదమల్లరగర విసుత్తు పాలించి చెండిన కినుకత వాలిని ద్రుంచి చెరిన వానర వీరుల బ్రోచిన రామ 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 సీతా కరదూషణ ముఖదను జుల్ల ద్రుంచి కరుణ జటాయువు గతి సవరించి శరభంగాది మునీంద్రుల బ్రోచి శబరి ఫలములు ప్రేమ భుజించిన రామ 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 రావణాది సురవైరుల ద్రుంచి రమణి తోడ సాధుల పాలించి ఆవన రాశిని నీటు బంధించి ఆదరముగ విభీషణు బ్రోచిన రామ 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 సీతా నిజ సహోదరులు నిన్ను సేవించగా నిజ సహోదరులు నిన్ను సేవించగా నిన్ను గొల్చి ప్రజలెల్ల సుఖింప అజహరాదులు చురులెల్లను తింప ఆనందముతో అయోధ్య నేలిన రామ 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 సీతా రామ 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 గోవింద గోపాల ప్రభు గిరిధారి గోవింద గోపాల ప్రభు గిరిధారి గోవింద గోపాల హృదయ విహారీ గోవింద గోపాల హృదయ విహారీ గోవింద గోపాల ప్రభు గిరిధారి నంద కిశోర నవనీత చోరా హృదయ విహారా బడా చిత చోరా హృదయ విహారా బడా చిత చోరా గోవింద గోపాల ప్రభు గిరిధారి గోవింద గోవింద గోపాల ప్రభు గిరిధారి గోవింద గోపాల హృదయ విహారీ గోవింద గోపాల ప్రభు గిరిధారి